नमस्कार आपण मानको ओडिया बुक डिस्कशन पाई आमे एथर गोटे अनुवाद जोटा कि ढेंकानाल राणी क्वीन रत्नप्रभा देवी विषय रे कराइछि ऑटोबायोग्राफी ऑफ क्वीन रत्नप्रभा देवी बहिटी इंग्लिश रे अछि तेणु किना आमे आइदर इंग्लिश किंबा ओडिया रे डिस्कशन कर परिबा सो बहिटा पढ़िकिना मते माने किछिटा भल लागिला किछिटा खराब लागिला आपण मान को भी सेमते लागि थई पारे तेणु के ता विषय रे जहाँ भी आपण भाबुछंती कोन भल लागिला कोन भल लागिला नै आपण माने कहि परिबे सो मु प्रथमे अनुरोध करिबे संयुक्ता को से कहबे कोन भल लागिला सो ए बहिटा पढलारो गोटे कथा मु ढेंकानाल रो जो राजा आ क्वीन जो रत्नप्रभा देवी सेमानकर जो कैरेक्टर चरित्र विषय गुड़ा कथा जानिया पाली आ बहुत नोन नेम जेमति कि केपी सिंह दो एमति ना गुड़ा हम सुनी थिलु कि सेमाने त रिलेटेड ए सब जान नथिलु सो बहुत फैक्ट गुड़ा अच्छी भल अच्छी से केमति भल सुशासन करथले आउ सेतेबेलर जो सब चैलेंजेस गुड़ाक थिला माने ब्रिटिश येर अगेंस्ट जाइकी भी से केते भल करथले से गुड़ाक से भल ए करथले सेटा जना पड़ची खाली मोर एथरे दुख एटा जे से लिखिथिबे तांकर बहुत भल किंतु जे ट्रांसलेशन करचंती ही हैज नॉट डन ए गुड जॉब माने इट शुड हैव बीन बेटर इवन मु जे पब्लिशर को भी मु से कहली जे तांकर क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन इज नॉट गुड but it has a lot of facts so सेटा मोरो ये थैंक यू फॉर द बुक रिव्यू सो माने से जो सुशासन विषय रे किछ कहि परिबो कोन सुशासन करथले ये गोटे जिनस से सेंट्रलाइज करथिले तापरे स्कूल रो एजुकेशन रो ये पई सब सेटा को से हेल्प करथले तापरे से विभिन्न लोकन को जेमति स्पॉन्सर करथले के गोटे भलो स्टूडेंट बोली की सो एथरे एटा गोटे मो मार्क करिथिली गोटे एटा से लिखथिले few of them have projected themselves as leaders of the state. They did a propaganda that Dhenkanal's king Shankar Prasad has lost all his wealth and power and he was against the British administration. But they could never realize that his patriotism. This background of the allegation that British administration brought against the king was his patriotism and the independence movement. Other than that, these three people who were appointed showcased their power and created chaos. Their coercive acts were appreciated by a hoggish group of people there now. So this is probably this is not the right one which I quoted. एटा मु जस्ट नोट करछि बिकॉज ऑफ बैड इंग्लिश सेटा मु कहया कथा नो एक्चुअली से ताकर गोटे स्पॉन्सर करथिले गोटे पिला को जे की तापरे से भलो करी की देन ही गॉट एम्प्लॉयड एंड ऑल दोस सेटा गोटे मु एथे नोट करथिली आ तापरे डिसेंट्रलाइज करथिले आ तापरे से आ गोटे जिंस जेतेबेले ब्रिटिश माने आसी की गां लोक हैरान करबे एमती किछि बोली से जानिले आगरु से अलर्ट कर दोथले समान को सो दैट लोक माने अकॉर्डिंगली केमती बिहेव करबे बट इथरे से बहुत उडा सेटा देखै जंती कि केमती जो चाटुकार लोक थांती माने फेवरेटिज्म पाया पे ब्रिटिश एरो केंदी ता अगेंस्ट भी ए सब करथले तो से चैलेंजेस गुडा को भी से केंदी फेस करचंती सेटा अबे इथरे मेंशन करचंती से ओके थैंक यू रविनान स्वप्ना ने आपण किछ कहबे ओइ विषय रे किबा आपण तो ढेंकानाल रो माने तेणु के ना आपण बेसी जानिथिबे तांको विषय रे यदि बही विषय रे किबा तांको विषय रे किछ कहबे लागि चाहचंती कोंतु Susmita, thank you.
ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବୁକ୍ କୁ ଆଜି ମାନେ ଡିସ୍କସନ ପାଇଁ ଆଣିଥିବାରୁ ପଢିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୁଜ କରି ଯାଉଛି, ଫୋକସ କରିପାରୁନି। ଯଦି ମତେ ବହିଟା ଟାଣିକି ରଖି ନ ପାରୁଛି, ମତେ ସବୁବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ମତେ ବହିଟା ଟାଣିକି ରଖିପାରିବ, ମତେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ କୋଉଠି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ। ଆସ୍ତେ 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 ରୁଚିର ବୋଧେ ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେଭେଲକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ମୋ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ। ମୁଁ ବେଶୀ ପଢି ପାରୁନି ବସିକିରି, କିନ୍ତୁ Audible is a solution. Audio book or audible is a solution. That's ମୁଁ ସେଟା ଦେଖୁଛି। ପଢି ହଉନି, ତାପରେ ପଢିଲା ପରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହଜିଯାଏ ତା ଭିତରେ, ଆଉ ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ସେଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାଏ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଡୁ ଆଇ ବି ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ ଇଟ୍, ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଫୋକସ କରିପାରୁନି ପଢିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ନଉଛି ଗୋଟେ ବହି ପଢିଲେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବହି ଗୁଡା ଅଧାରୁ ଛାଡି ଦଉଛି ପଢିକିରି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଧା ପଢା ହେଇକି ଯେ ମତେ ବହି କିଣିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ବହି କିଣିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ବର୍ଡନ୍ ଅନ୍ ମି, କାରଣ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହଉଛି ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ବହି କିଣିଛି ଗୋଟେ ସଉକ ଭାବରେ, ଗହଣା କିଣିଲା ଭଳିଆ ବହି କିଣିବା ନୂଆ ସଉକ ହେଇଛି ମୋର ବୋଲି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସ୍ତରରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇମ ଆସିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିଛି ମୁଁ ଫୋକସ କରିବି ପଢିବା ଉପରେ, ଆଉ ଯୋଉ ବହିଟା ପଢିବି ତାକୁ ଭଲକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କଣ ଅଛି ସେଥିରେ, ଆଉ ଉପର ଠାଉରିଆ କି ପଢିବିନି। ତେଣୁ ସତ୍ୟାୟନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବହିଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବାହାର କରିଥିଲେ, ମତେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପଢିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲି, ମୁଁ ଏବେ କିଣୁଛି, ଦେଖି ରଖି ବହି ଜଗି ରଖି କିଣୁଛି, ସେମିତି ମୁଁ କିଣି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ମିତା ଏ ବହିଟାକୁ ଆଣିଲେ, ଯେ ମୁଁ ବହିଟାକୁ ଡିସ୍କସନ ଇଏକୁ ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ଯେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କିଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ପଢିବି। ସମୟ ଯାହା ବି ହଉ, ଏନକରେଜ ହେଲି, ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲି ବହିଟା କିଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହିଟା କିଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଭାବିଲି କିଛି କିଛି ପଢିଲା ବେଳକୁ ଭାବିଲି, ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଭାବିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ଟାଇମ ଆସିବ ସେତିକି ବେଳେ ପଢିବି ଯେ ଭଲ କି କହିପାରିବି, କାରଣ ମନେ ବି ରହୁନି, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏଗୁଡା ହଉଛି ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍। ସୋ ଏନିୱେ, କିନ୍ତୁ ବହିଟା କାହିଁକି ମତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା, ମୁଁ କହୁଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ କୁଇନ୍ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀ। ମୁଁ ଯେମିତି କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଝିଅ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମୁଁ ବଢିଛି, 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପଢିଛି। ଆଉ ପିଲାବେଳେ ମତେ ରାଜାରାଣୀ ଗପ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଟା ଥିଲା ମୋ ଫେଭରାଇଟ ଷ୍ଟୋରି ମା ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଥିଲା ସେଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ସେଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଆଲାଉଡ ନଥିଲା, କେହି ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ତା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସବୁ, ତମେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଡୋର ଅଛି, ଗେଟ୍ ଥାଏ। ସେ ଗେଟରେ ଦିଟା, ଏମିତି ଦି ସାଇଡରେ ଦିଟା ସିପାହୀ ସବୁବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି, ଦିଟା ଦରୁଆନ ଭଳିଆ ବସିଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେ ଶୋଇଥିବେ, ଆମେ ସବୁ ଚୁପ ଚୁପ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ସେ ଗାର୍ଡେନ ଏରିଆରେ ବୁଲି ପାରିବୁ। ଏମିତିରେ କେହି ନଥାନ୍ତି କି କେହି ଜଗୁ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଟା ସିପାହୀଙ୍କୁ ଡେଇଁକି ଯିବାର ଅଛି। ସୋ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ସେ ସିପାହୀ ଦିଟା ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବୁ, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ, ତାଙ୍କର ଏରିଆଟା ଦେଖିକି ଆସିବୁ। କେତେ ଥର ଯିବାକୁ ଚାହିଁ, ବହୁତ ଥର ଧରା ପଡିଯାଇଛୁ। ସବୁବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ କୋଉଠି ତାପରେ ସବୁ ଦୌଡି ଦାଡିକି କିଲକାଲି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁ। ଆଉ ରାଜାପ୍ରସାଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ବିସର୍ଜନ ହୁଏ, ସବୁ ମେଢ ମାନେ ଆସିକି ରାଜମହଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଲାଇନ କରିକି। ପ୍ରଥମେ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ ଲାଇକ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା ପଲିଟିକ୍ସ କେମିତି ହଉଛି, ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ କଣ, କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଉଛି ଆମ ରାଜାଘର,
आमको कुहाउतिला सेटा राजा प्रसाद आमे जानुतुलु भी जे राजा के जेतले राजा आसीबे माने जेतले सेठी माने रानी अछन राजमाता अछंती कि सेतल को मो जानला बेल को ऑलरेडी एई जो रत्नप्रभा देवी को स्वामी शंकर प्रताप नथिले आ सेतबेले सेतल कामाख्या प्रसाद से भी यंग थिले बट मु जानि केते कोन थिबे किंतु रत्नप्रभा राजमाता को शब्दटा हमें बहुत सुन राजमाता सो राजमाता तो माने जति आसीचंदी से प्रासाद को ताहले गोटे बिगुल बाजिबो जेतले से आसीबे आ सेटा आम घरटा होची राजप्रसाद तो बहुत पाखरे 10 मिनिट की 15 मिनिट वॉकिंग डिस्टेंस आम साही रे बहुत लोक अछंती जो मानकर थिले जो मानकर पूर्व पुरुष माने राजप्रसाद रे काम करथि तनो मु एटा कहयार कारण होची मु तुमको कहूची जे काहे कि मोर आग्रह आसिला बहिटा विषय आज तो कहीं ना तेणु मत गपिया चांस मिल जाए चंद्र नानी मत कहते शुणवे बोली आ तुम समस्ते कहते शुणव बोली मोटू कहूँ सो पिला बेले गोटे राजा महल राजमहल स्टोरी जो कल्पना जो ये सब जिनस को मते से राजमहल ही सब बेले थिला मोर सेटा थिला मो बेस सब भावे से पहाड़ ऊपर सब भावे कौन ता भितर केमती राजा थे रानी थे ये थे तो आस्ते आस्ते मु जानिले ये राजा केपी सिंह देव एक्चुअली जने इलेक्शन सब तापरे आस्ते आस्ते बड़ी लोक इलेक्शन टाइम आसे कांग्रेस तंत्र दल सब विभिन्न प्रकार ये से तळे भावे राजा से कोन इलेक्शन में लडु चंती वोट पई कोन प्रचार मागु चंती स्वास पर बोली कि वोट दियो कहया पे सेतले केपी सिंह देव छोटटे आइतिली मु बट ही वाज सो हैंडसम राजकुमार भाबरे जो चेहरा राजकीय चेहरा तंकर थिला सो सेतले आसीतले मन समस्त आसीबे पूरा माने एते भद्र एते ये सो सेते मु तांको देखितिली प्रथमे का केपी सिंह देव सेठु मोर गोटे राज प्रसाद संगे गोटे कनेक्शन आसिला जे सत्तरे सेठी जणा अछंती तंकर रानी अछंती तंकर सो हमर इंटरैक्ट करियार कोनोसी ये न थाए तबे हम पई कोनोसी सुजोग नाही राइट मो बापा ततले चाकरी करथि बापा ओएस ऑफिसर थिले सो बापा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू मी मो पाखे मो संगे बहुत गपंती से सबले तांको पिला वाला कथा कहती माँ भी कहे पिला बापा माँ बहुत राजा राजकुमारी रामायण महाभारत कहे बापा सब तांको पिला दिन गप मो संगे बहुत गपंती कहती तांको स्टूडेंट बेला सो मो जानी पारे मो जेजे बापा को जने संस्कृत पंडित भाबरे आनी शंकर प्रताप मो जेजे बापा गोटे मार्थापुर बोली गोटे गाँ अच्छी जो अंतर्जामी मिश्र जो पद्मश्री सम्मान प्राप्त अंतर्जामी मिश्र से रिलेटिव कहती सेटा हूँ आम गाँ मार्थापुर से मार्थापुर रे मोर पूर्व पुरुष माने ब्राह्मण भाव तुम ये बही भी पढ़ो से आनी संस्कृत से माने उत्तर रु सब ब्राह्मण मान आनिकी आसी बसई आनिकी सो से माने सेठी मार्थापुर शासन ब्राह्मण शासन से माने ब्राह्मण मान आनी बस सो सेठी मोर जेजेबापा बापा पूर्व पुरुष माने सब सेठी अंतर्जाम मिश्र होचंदी मो बापा रिलेटिव रिलेशन बापा भणजा होती मो बापा निजर बौड़ी के नथले से बोते तांका ककेई को पुओ समहाउ मो जेजेबापा भी गोटे पुओ थिले तेनु मो भाबुची से बोते रिलेटिव रे केमती भाई बोली किंतु पिला बेले से मामू माई बोली मो बापा मां को डाकुथिले आसंती हम घर को सब बेले सो सेठी जेतले थिले तांको मो जेजेबापा बहुत भलो स्टूडेंट थिले भलो पाठ पढुथिले प्रथम मैट्रिकुलेशन तांको गां रो से थिले तो तांको संस्कृत पंडित भाव रे जेजेबापा को मोर आनी के आसीथिले मो से शंकर प्रताप जेतले आनी के आसीथिले तांको जेलर भाव खाली संस्कृत पंडित नथिले से जेलर बापा सब बेले कहंती बापा पाखरु एटा मु सब बेले सुनिछि बापा भारी कहती बापा विषय से एते पंडित थिले जे शंकर प्रताप घोड़ा रू ओल्हे के सम्मान करथिले ए जो कनेक्शन दैट वाज लाइक यू नो राजा जन ओल्हे पड़ी तो एटा बापा पाखरु मु बारंबार सुनिछि कथाटा जैसे एते पंडित संस्कृत पढ़िया कथा कहले तुम जेजेबापा मो बापा बहुत बढ़िया संस्कृत रे तुम जेजेबापा संस्कृत पंडित थे तुम संस्कृत शब्द गुड़ा शब्द रूप धातु रूप घोषिला घोषि पार ना तुम जान जेजेबापा बाटर चली देखिले शंकर प्रताप गोड़ारू ओल्हे उठुले
that was like a pride moment ତାଙ୍କ ପାଇଁ। but anyway ସେ କୋଉ ରାଜା କୋଉ ରାଜକୁମାର କୋଉ କାହାକୁ କିଏ ଜାଣୁଛି ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଉ ରାଜା ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ରାଜା ମାନଙ୍କର ଆଉ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ଇନସାଇଡ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଦେयर ୱାଜ ଅଲୱେଜ ଦିସ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ପ୍ୟାଲେସ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ଅଛି ସେଠି କେମିତି ସେମାନେ ରହୁଥିବେ କେମିତି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ ତାପରେ କେପି ସିଂ ଦେଓ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ହୁଅନ୍ତି। ବଟ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ but anyway ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା ମାନେ ତେଣୁ this is how the base of the my ମୋର relationship with the ରାଜମହଲ ଢେଙ୍କାନାଳର ଝିଅ ଭାବରେ। so ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳର ଇଏ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରାଜମହଲ ଯେ ମାନେ ତମେ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ପାଇବ ଯୋଉମାନେ କି ରାଜମହଲରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ରାଇଟର ଭାବରେ କିଏ କବିରାଜ ଭାବରେ କିଏ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ। ଓ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛ ଓ ଇଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେମାନେ ରିଲେଟ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଓ ଇଏ ଏଙ୍କ ଘର ଝିଅ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ କିଏ କବିରାଜ କିଏ ରାଇଟର ଘର ଝିଅ କିଏ ଜେଲର ଘର ଝିଅ କିଏ ଦେବାନ ଘର ଝିଅ ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ ମୋ ବାପା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ। ସୋ ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜମହଲ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନସିପ ରାଜମହଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦିଓ ରାଜା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ସାହି ହଉଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଇଏ ତାର ନାଁ ହଉଛି ଅମଲାପଡା। ଆମ ସାହି ଅମଲା ମାନେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରରେ ଅମଲା ତନ୍ତ୍ରରେ କାମ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅମଲାପଡା। ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଶାସନ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାଏ କୁମାର ସାହି ବଢେଇ ସାହି ସାହି ବିଭିନ୍ନ ଅଛି ଢେଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଅମଲାପଡାରେ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ପୋଜିସନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ରାଜା ଜାଗା ଦେଇକି ସେଠିକି ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅଧିବାସୀ ଆଗରୁ ନଥିଲେ ଜଣା ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ସୋ ସେମାନେ ଆମର ଜାଗା ସମସ୍ତଙ୍କର so that is how we are related to କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ରାଜମହଲର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ମୋ ବଢିବା ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଦେयर ଆର୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ବାପାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ଥିଲେ ସିଏ ଷ୍ଟିଲ କାମ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ମେନ୍ ଯୋଉ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯିବନି ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହା ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ବଟ ହି ୱାଜ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଭେରି ମଚ ଇନଭଲ୍ଭ ୱିଥ ରାଜାଙ୍କର ରାଜମହଲର ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଥିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ବି ଥିଲେ ସେ ଟ୍ରେଜରର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜମହଲରେ କଣ ଅଛି କଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ମନେ ପଡୁନି ଲାଇକ ଟିପିକାଲ ନେମ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ ସବୁ ଯେମିତି ମୁଁ ହେଲେ ଜେଲର ରାଇଟର କହିଦଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି। ସୋ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଅମାତ୍ୟ କହୁଥିଲେ କାହାକୁ କଣ ସେଇ ଯେମିତି ଅମାତ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ନାଜର ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ନାଜର ନାଜର ଥିଲା ଦେବାନ ଏମିତି ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ବହିରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ସିଂ ଦେଇଥିଲେ ବିକଜ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ନାଁ ବାଡି ମିଳିଥିଲା। ସେ ସେମିତି ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଆମ ସାହି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବହୁତ ପରିବାର ଥିଲେ ସାହିରେ ଯୋଉମାନେ କି ଭେରି ମଚ ଷ୍ଟିଲ ଓବ୍ଲିଗେଟେଡ ଟୁ ଦିସ୍ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ପରିବାରର ରାଜା ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆନିଗତ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମତେ ଲାଗେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ମୋ ବାପା ୱେସ୍ ହେଇଗଲା ନା ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଲାଇନ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତେଣୁ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବି ୱେସ୍ ଥିଲେ ଆମ ସାହିରେ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ସବୁ ଘର ଜାଗା ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଘର ପାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗା ପାଇ ବେଶୀ ଘର କରିକି ରହିଲେ ଯେମିତି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ରିଲେସନ ରାଜା ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟିଲ ରାଜା ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଟୁ ଦ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ରାଜା ସାହେବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ନଥିଲା ଆଉ ଆମ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ସେମାନେ ଥିଲେ ଷ୍ଟିଲ ଦ୍ୟାଟ ରାଜ ପରିବାର
कितु जेतले गोटे मीटिंग हुए कि स्कूल रो फंक्शन हुए ये हुए सेतले राज परिवार मान समस्त रत्नप्रभा देवी की केबे सेंतो जेतले सने टाउन ने बिकॉज़ सने एमपी एमएलए एमपी सब पोजीशन में रहतले ना जम सने ओडिसा ढेंकानाल ले बसी रहु नथले ए जो लोक मोस्टली से माने राजा परिवार रो कथा बुझुतले कितु तांकर गोटे तेणु कथा होची आस्ते आस्ते तांकर किछि प्रतिपत्ति नथिला कितु स्टिल डेडिकेटेड टू द सेति राज परिवार रो एम्प्लॉय भाबरे समान को जणा थिला मानक घरे सब जेतला बाहागर फागर हुए सब आसीबे राजा फैमिली राजा को परिवार सब आसीबे जिंती रिलेटिव मान को डका जे समान को भी डका जे तो से माने आसु जंदी माने जेतले जेतले रॉयल फैमिली आसी जेबे संगे संगे समस्त को बाहर कर देबे एले एत्तिकी समय राज परिवार आसीबे केही आसीबे जेतले से गाडी आइलो पूरा ब्लैक एम्बेसडर कार आसीबो नले व्हाइट एम्बेसडर पूरा एकदम चक 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 करतो से आसीबो सेतले से एरिया रे के रहइबेनी एमते मु कहूची एई प्रकार रो स्थिति आसी जाई तो बढ़िला बेल इट वाज नॉट लाइक ए रॉयल फैमिली कि हमें देखिली संग संग प्रणाम करबू लोग कित जेतले राजा को परि गाडी जेतले हम साही को आसीबो ना सब पिला हमें समस्त जेकी राजा थियाई पडू गाडी पछरे किंतु हमको न हटेला पर्यंत गाडी डोर खोला हबनी सेमती बाहरी बेनी सो सेति हम सब से बड़ मानक सेन सब मौसा बोल डाकुथुलु मौसा मानक कथा भी हम सब सुनु किंतु वंस दे आर इनसाइड द हाउस हम सब से गाड़ी पकरे ठिया कि समस्त पिला माने सब गाड़ी पकरे ठिया कि देखुथिबे बेसी गाड़ी दर्पण माने म कहू छी एटा 70 कथा 70 तेतले को एते गाड़ी फेडी भी माने कहा घरे थिला ना हां सेया गाड़ी उड़ा किंतु ए भीतर मोर भौणी बाहला मोर ऊपर भौणी सीए बाहला जो डॉक्टर दाशरथी मिश्र साइंटिस्ट फेमस साइंटिस्ट साल मंजीरू से तेल बाहर करचंदी लोक कहंती जे जदी ओडिसा रे से जदी ढेंकानाल रे जन्म होई नथांते कटक रे जन्म होइतांते हुए तो तांकर ना ख्याति आउरी बेसी लोक तांगु जानतंते जदियो सी ही इज ए वर्ल्ड फेमस फिगर नोबडी नोज अबाउट हिम बिकॉज़ से तांकर बाहर करथिले साल मंजीरू तेल व्हिच वाज ए वेरी माने माने वंडरफुल इन्वेंशन बोली कुआ जाय पारे माने बहुत हेल्प करी साइंस को सो से जो तार से जो रायरनपुर एरिया रे सब अच्छी सालमंजी तेल कारखाना सब अच्छी सेगुड़ा सब तांकर फॉर्मूला को फॉलो करन से डॉक्टर दाशरथी मिश्र को स्त्री माने मो भौणी रो सासू सी तांकर गोटे कोन राजा घर गोटे कोन सिस्टम अछि माने गोटे ब्राह्मण घर झियो को झियो करंती मो भौणी रो सासू आ बापा जने गोटे पागला हाथी थरे बाती थिला मुझा सुनी छि मु सेटा कहूची आई डोंट नो हाउ ट्रू जा सुनी छि मु कहूची पागला हाथी गोटे माती थिला तांको गां रे सो सी पागला हाथी रा तांको बापा को मारी दिला से तळे मो भौणी रो सासू माउसी बहुत छोटो देइतले से पागला हाथी को राजा मारिले से मुंडटा एबे भी राजा घरे प्रसाद रे बोते अछि ना कोन कितु तापर मो माउसी को माने मासे मो भौणी रो सासू से झियो करिथि से झियो तांकर तेनु तांको लाइक झियो जोई को घर को जेमती करंती राजा घर सेई भलिया चर्चा आसे तांको घर को माने घरे गोटे बाहर हेले मामू घर जेमती बाहर आसे राजा घर आसे सो सेटा मो कोची मु जेतले मो बाला मो बोडी बाला मु मैट्रिक पढुची ता परे ए जिंसटा संगे मु डायरेक्टली इन्वॉल्व हेली कारण मो बोडी जेतले मो भौणी घर को राजा फैमिली आसंती सेतले मो माउसी माने माउसी बेले बेले डाकंती मते मो भौणी को हेल्प करिया पई तांको घरे की आउ आमे सब जाई परिबु सेतले माने मोर मत अनुमति थिला से भीतर को जिबा राजा आसले मु सेतले रत्नप्रभा देवी को देखि छि पाखु ने रियली ए ग्रेसफुल लेडी कहबी पूरा सुंदर बहुत सुंदर देखिए से तळ को तो बयस हे जैतो मु कोची तळे एटा होची अर्ली 80s र कथा तळे बयस तांकर हे जैतो कितु सी माने ज्योतिर्मय बोली कहंती जहा से व्हाइट साड़ी पिंदितिबे व्हाइट र सिल्क साड़ी चक चक करथो व्हाइट र साड़ी पिंदितिबे आ सब बेले ओडना दियंती से माने ओडना देथिबे भेरी माने पूरा तुमको से पूरा मुह को चाहिए
तुम संग कथा होचन से पूरा मुह को मुह चाहि कि तुमको कथा हेबे कोउथिरे पढुछ कोन करिवो एई टाइप रो कथा तांगर तो मु बहुत कम समय देखे किंतु मु जानि छि मो भौणी संगे से माने मो भौणी त तांगर बहुत राजाघर संगे तार भल ये तारी पाखरु भी सुने मु बहुत राजाघर विषय से जाए भी राजमहल को सब आसीबो डाकरा से मान जते आसंती दिल्ली रु डकरा पठेबे से जीवा पे सढ़े कलार थिले ना से सढ़े कलार राजकुमारी ना सड़े सढ़े झियो कला हाँ झियो किंतु झियो जो व्यक्तित्व मु केबे भूली परिबिनी सेति पई जेताले से व्यक्तित्व जो जो जणे जणे देखिथिले तुमको तुमको छाप पॉइंट रही जाए इट इज लाइक दैट स्टिल तांकर से चेहरा देखि पारे तांकर हस हस मुह किंतु पूरा ग्रेव खांती किंतु जेता हसी माउसी से जेता कथा होंती तांकर झियो ना से तो से बहुत स्नेह बहुत मुझे सुनी ची बेबनानी मो भौणी पाखरु भारी स्नेही बहुत माने तुमे तुमे करी त कथा होंती बहुत स्नेही आ समस्त माने समस्त के प्रति तांकर गोटे गोटे आ गोटे मनीष प्रति तांकर बहुत सम्मान थिला से सुनी ची बहुत समस्त गोठु तबे से जेताले सस्मिता जेताले लेखिले से बहिटा विषय रे से किणिली बहिटा को पढ़िया पे जे माने कोन लेखा हेतु माने मु किसी जानी एक्चुअली जदियो मु ढेंगा आमे कोन सेई कथा मु आजि भाबुतली आमे मोगल एम्परर विषय पढ़िचे किछि किछि आम पुरी राजांक विषय पढ़िचे इवन आमे बहुत कथा आज एबे जहा कहउचंती आमे मोगल एम्परर विषय ब्रिटिश एम्पायर विषय पढ़िचे किंतु आमे लोकली हमर कोन हेछि हम जानि ट्रू सब जगह हम हिस्ट्री अछि सेटा एक्चुअली रिवाइव होबा दरकार माने सेई जिंसटा मु आज भाबुतली बहिटा पढ़िला परे देखो केते राजा परिवार विषय से वर्णना करिसेंती ढेंका ओडिसा केते कनेक्शन तांको भितरे शत्रुता नुहे तांको भितरे भल संपर्क थिला तांको भितरे परिवार संगे रे तो माने तांको भितरे गोटे हार्मोनी थिला सेता बेले से माने बाला तांकर जो माने गोटे माने प्रजा पालन डिफरेंट कथा सेटा नेक्स्ट लेवल कथा कि तो गोटे राज्य कि माने कहूची हम देश भितरे जो राजा मानक भितरे जो सद्भाव थिला तांको भितर भी युद्ध हो नथिला किंतु स्टिल अन्य जो से जो पुरी राजा विषय भी से केते कथा लिखिचंदी पुरी राजा और ढेंकानाल राजा भितर जो संपर्क कलाहांडी राजा बलांगीर राजा माने केते राजा भितर माने तमे परस्पर भितर जो सद्भाव ये थिला सेटा तो गोटे माने सेटा तो भी तो गोटे शांति माना से जो माने सेता बळ उत्कल जुगर तो सेसरे मते मु एक्चुअली जे मते बहुत खुशी लागुची जे मु सस्मिता थैंक यू मते एटा बहिटा पढिबार इंस्पायर कला मते पढिली आ पढिबार माने इथरे मते बोटे कथा मु कहबी मते बापा मते शंकर प्रताप को विषय रे जा कहिथिले मु तार प्रति रिफ्लेक्शन देखिली इथरे बापा ऑलवेज हाउ learned person he was शंकर प्रताप राजा शंकर प्रताप किते लोक मन चिंता करूथिले और तांकर एते बापा सब बेले कहंती कि एते विज्ञ एते बड़ लोक हेले भी से तांकर माने वयस्क लोक मन को ढेंकानाल से केबे सम्मान देबा को भूलु नथिले जेमती कहली मो जेजा बाबू देखले से ओलेही पडुथिले जो बापा कहंती ए जो व्यक्तित्व रे जो बापा मते जोटा कहिथिले कुछि मु जानि मो बापा अन्य भाई भौणी माने भी मोर कोन कहबे किंतु मु मो बापा से बहुत कथा हुए सेति बेले मु बापा को पाखरु बहुत गुडे कथा सुने बेले बेले सेमान से कथा ताला बेले भी सेमान मते चाहती मु केताले सुनिले कथा बोली मु किंतु मु जानि ने अन्य माने भी ढेंकानाल लो के कोन कहबो ए विषय रे किंतु एटा मते मो बापा कहिथि मु जेतले पढिली से जो रिफ्लेक्शन ना पड़ले मते भारी खुशी लागला बाबा सब कहउतिले जे जो ढेंका स्टूडेंट माने जाई कि रेवेन्सा कॉलेज रे पाठ पढुतिले इट वाज नॉट इजी टू गो दे नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट राजा जब फैमिली टा न देई परिबनी राजा वाज देयर
for them. କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଠି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ଚଳୁଥିଲା, ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଚାଟୁକାର ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଥିଲା, ଅଦରୱାଇଜ ସମସ୍ତେ ଟର୍ଚର୍ଡ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଏତେ ଭଲ ସୁଶାସନ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ କେୟାରିଂ, ଏ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଭଦ୍ର ଥିଲେ, ସଂସ୍କାର ଥିଲେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ସେମାନେ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଭଲ ପଢୁଥିଲେ। ମତେ ମାନେ ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ବାପା କହିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନେ, କାରଣ ଏମାନେ କରୁନଥିଲେ। କଟକରେ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ଢେଙ୍କୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିକିରି ତାକୁ ଯୋଉ ଯେମିତି ତମେ ଅପମାନ କଲା ବେଳକୁ କରିବା ପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଇଠି ପଢିଲି, ବାପା ଏଇଟା ମତେ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥାଟା। ସେଇଟା କଣ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ବୋଲି? ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଓଡିଶା କଟକିଆ କଟକ ଯୋଉ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ମାନେ ବୁଦ୍ଧୁ କି ପୁରୀ ମାନେ ବହୁତ ପାଟିରେ କହିବେ। ମୋଗଲ ବନ୍ଦିଆ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ଗଡଜାତମାନଙ୍କୁ ଅଛି ନା, ସେମାନେ they were living under a good ମାନେ ରୁଲର ତାଙ୍କୁ କେୟାର ନଉଥିଲେ। ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ହଉନଥିଲା, ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କର ତ ଶାସନ ତ ଆଉ ନଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଇଏ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଯାଇକି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯୋଉ ବଦମାସି କରୁ, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ନଥିଲା ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ। ଅଲୱେଜ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ମନ ନଥିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ମନ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ୱାଜ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଵାଧୀନତାରୁ କଣ ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ଇଏରୁ କଣ ମିଳିବ? ସେ ତ ଭଲରେ ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାହାରେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କେହି ଆସିବା ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଣ ଯାଉଛି ବାହାରେ, କୋଉଠି କଣ ହଉଛି? ସ୍ଵାଧୀନତା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ପରାଧୀନତା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ସେମାନେ ତାର ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ବିକଜ ଦେ ଆର ଅଲରେଡି ଅଣ୍ଡର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକିରି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, କଟକରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ୟୁଥ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ ହେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଠଉଥିଲେ କଟକ। କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀଙ୍କର ସେଠି ଉତ୍ପାତ, ଏଗୁଡା ସବୁ ବାପା ମତେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମତେ କହିଛନ୍ତି। ଡିସିପ୍ଲିନ ପିଲା, ତମେ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ତ ପାଠ ପଢିଥିବ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଯୋଉମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କାରୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆସିକି ପାଠ ପଢି ଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବାକୁ ମନ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ, ରାଇଟ୍? ଏଇ ଜିନିଷ ବାପା ମତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେନି। ବାପା କହନ୍ତି, ବାପା ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ବେଳର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବେଳ ପାଇଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଶିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିକିରି ଫିନିଶ କଲେ, ଘରେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଜା ଶାସନ ଭିତରେ ତ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। That was like a long time ago, ମୁଁ କହୁଛି। ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ବାପା କହୁଛି 21 ମସିହା, ମାନେ 30 ମସିହା ବେଳର କଥା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ସବୁ। ହଁ, ବାପା 30-32 ମସିହା ବେଳର କଥା ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ମୁଁ କହୁଛି ବାପା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଥିଲେ, ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ବୋଲି କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାହଉଥିଲା, ଚିଡା ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ଠିଆ ହଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର, ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ବାପା, ମୁଁ ତାର ଯେତିକି ବୁଝିଲି, ଏଇଥିରେ ସେ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ, ମୋଗଲ ବନ୍ଦିଆ ମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ମାନେ ସୋ ସେମିତି କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଘଟଣା ମତେ ମୋ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇଗଲା। ମତେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ, ବାପା ମତେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହିଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ମତେ ସେ କଥା ଗୁଡା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୋର ମନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କଥା ଗୁଡା, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ପିଇ ଯାଉଥାଏ, ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ସତରେ ଏଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛରେ ମ ବସି। ତମେ ତାପରେ କଣ କର ନା ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ସେମିତି କରନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି କେମିତି ପାଠ ପଢିଦବୁ, କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଘରକୁ, ଆମେ ଆଉ ରହିବୁନି ସେଠି। ସେ ଯୋଉ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ କଲେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଉତ୍ପାତ ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ରଜା ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ପଛରେ ଦେଶର। ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ପାତ ହଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଦମାସି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଇଏ ହେଲେ। ଆମେ ସବୁ ଓଏସ୍ ଅଫିସର, କିଏ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲେ, କିଏ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲେ, ଆମେ ସବୁ ହେଇକି କର୍ମରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ପଶିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ରଜା ମାନେ ଖରାପ, ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଲୋକ ଗଡଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ କରେଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ସବୁ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିରେ, ସେଗୁଡା ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ପଢିଲେ ବହିକୁ କିଏ କଣ କହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କଠୁ କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ଆଇ କୁଡ୍ ରିଲେଟ୍। ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି यार ଯଦି ଓଡିଆ ଇଏଟା ପଢିଲେ ମତେ ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବିଲି। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେବୀ ଷଢେଇ କଳାର ଝିଅ ଅରିଜିନାଲ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଓଡିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ। ସେ କେମିତି ଓଡିଆ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ରେ ଆସିଲେ, ସେ ଶିଖିଲେ, ସବୁ କଲେ, ସଂସ୍କୃତ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲଚର ଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳର କଲଚର, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପିଇସିଙ୍କ ଘର ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କ ମାମୁ ପୁଅ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ, ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ମା। ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ କହିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ, ସେ ତ ବହୁତ କମ ଏଜ ରେ ମରିଗଲେ, ତେଣୁ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ରିଲେସନସିପ ଟାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ହଉ ବୋଲି, ବାହାଘରଟା ହଉ ବୋଲି। ତ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପିଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ସେ କଲଚରକୁ, ଢେଙ୍କାନାଳର କଲଚରକୁ। ରାଜା ଏତେ ଆଇଡିଆଲ ଥିଲେ, ଆଇଡିଓଲୋଜି ତାଙ୍କର ବହୁତ ହାଇ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିଲା, ସେଟାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିକି, ତାଙ୍କର ପିଲା ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ସେ କେବେ ମାନେ କେତେ କର୍ମମୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ମତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର, ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କର କାମ ଆଉ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ କିଏ ବେଶୀ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ହାଉ ହି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହର। ଏଇ ସମୟର ଜଣେ ରାଣୀ, ସେ ତ ରାଣୀ ଭାବରେ ସେ ତ ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଆରାମ କରି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଯେହେତୁ ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଥିଲେ, ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ବି ପଢିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ପଢିଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ରାଜି ହଉନଥିଲେ। ମାନେ ଷ୍ଟିଲ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଝିଅଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କରିଦବା, କହୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ନାରୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ କେତେ, ମାନେ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀ ନିଜେ ନାରୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ ଦେଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକିରି, ମାନେ ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉନଥିଲେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଗାଇଡ ସ୍କାଉଟ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସେବେଠୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ। ସେ କେତେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜା ପରିବାର, ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲେ, ମାନେ not for themselves but also they were inspiring the
माने पीपल मान को लोक मान को से इंस्पायर करथले करिया में जो माने सेबडा करि परथिले एक्चुअली दे वेंट अहेड या बहुत अच्छे कि तो थिंग इज दैट से माने सेठी के रहले नि से सब मूव करि गले बाहर तो अपॉर्चुनिटी पाए आ तेनु बापा थरे मते गोटे कहउतिले सेतले दारिद्रता होतला अलसुआ कारण नॉट भाग्य कोन भाग्य दारिद्रता आनी दिए बोली बापा कहे सब दारिद्रता सेतबेले भाग्य आनु दारिद्रता आनिला आसिला स्वाधीनता पर लोक मो पाखरे जेतबेले कंफ्यूज्ड इकोनॉमिकल स्टेटस आसिला इकोनॉमिक्स येला बाबा कन सेत दारिद्र कारण तमे जहा करिवो जहा चाष करिवो कारण समस्तंगर चाष जमी थिला समस्त परिस्थिति निजर ये रे करिवे प्लस ता संगे सामाजिक व्यवस्था एमती भलिया थिला जे सब वर्ण समस्त ऊपर डिपेंडेंट थे राइट तेणु तेणु दारिद्र्यता जिनसटा एते नथिला राज शासन भितर वेरी सक्सेसफुल किंगडम 1530 से वर्णना कर 1530 मसीह स्वाधीनता परर कथा पर्यंत मु तो जेतबेले तापरे अदर थिंग होची जेतबेले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एरिया को जाईची जोठी तार ये करिची से जगह गुडा को से माने डेवलप करिचंदी जोटा कि मॉडर्न वर्ल्ड पे जोटा कि मॉडर्न वर्ल्ड रे से जो सिटी से टाउन से प्लेसेस सब डेवलप्ड हिच राइट किंतु ढेंकानाल काहे कि आगे पालानी बिकॉज़ इट वाज स्टक इटा से जो राज्य भितर रहितला कारण राज्यर प्रजा माने खुशी रे थिले दे डिड नॉट वांट चेंज इन देयर लाइफ हां नीड नथिला हां से जो माने मते गोटे जिंस लागिला जे गोटे डिफरेंट टाइम जोन को मु पळीथिली बहिटा पढला बेले गोटे डिफरेंट टाइम जोन गोटे कालखंड जोतरे कि समस्त निज निज जीवन को नेकी खुशी रे थिले एति कि और अछि राजांग पय एटा करबी मोर एटा अछि मोर एति कि दायित्व मते करिया को पड़ियो जेते से जो सारंग को बाबू को विषय रे जो लिखिचंदी सारंगधर दास तांको विषय रे जो लिखिचंदी सारंग विद्याधर हां तांको जापान पठैतिले राजा पढिया पई से तांको किछि न कहि कि से जे कि अमेरिका पळे आसिले किंतु राजा तो तांको अगेंस्ट रे ये करि परथंदा ना किंतु तांको किछि कहै फेरी की गले राजा और तांको जमी देले तुमे सेठी चिन्नी चाष करो बोली से कहले कि इन फैक्ट्री करिवि सो सुगर फैक्ट्री करिवि बोली तो राजा तांको जमी देले आकु चाष करबा को ये करियो किंतु सी कुड माने मते जहा मु जहा बुझीची जानिची सारंगधर दास को विषय रे सीए देयर वाज प्रॉब्लम तांको पैसे रहिबा में तांकर से आइतिले जर्मन जियो की अमेरिकन जियो का गोटे बाइतिले जोटा की बुझो माने बहुत से बहुत चेष्टा करथिले किंतु सी वाज लाइक अ फर्स्ट माने अमेरिकन बोधे अमेरिका आसीबार ओडिया तो सो से जो टाइप रो कथा गुडा गोटे गोटे जिंस जो गोटे गोटे कहानी लाइक माने एगुडा की जानी नाहंती माने मोस्टली शंकर प्रताप को कथा बेसी लिखी जदी रानी तांका निज कथा अपेक्षा सीए कोन सेटा भी से बहुत सुंदर भाबरे क्लियरली देइचंदी जे तांको बयस हे जाउतला 70 वर्ष होदे हे जाइतला तांको केपी सिंह देव तांको कहले तमे भूली जिबा पूर्व सब कथा उडा लिखि दियो सो सेति पई से बायोग्राफी टा लिखि सी फॉरगॉट अ लॉट ऑफ स्टफ तेन तांकर खाली तांको जे गोटे बेन को कथा उडा तांकर बेसी मन अछि तांको जो आसीले पुराना कथा सी कथा उडा करिचंती माने मते लागुची सी जिंस उडा को हमको केही केबे जणे नांती मु तो जानि नथिली जे सी वाज सो एडवांस इत्ते किछि करिचंती ओडिसा गवर्नमेंट रे माने इंडिया गवर्नमेंट पय मु एत्ते किछि जणा ए बही रे से उडा लेखिचंती पर पढिलाटु मते जणा पडुची तांकर एत्ते भूमिका तांको जो आर्मी रे भी जो काम करचंती राज परिवार रो सब सेडा को लेखचंती सेटा तो सेटा हमें जानिथिलु सेटा 71 ने युद्ध रे से जानि युद्ध रथले that was like a proud moment for Dhenkanal से समय तांको सब इट्स लाइक
କିନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ସେଗୁଡ କିନ୍ତୁ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି କେବେ ଡିସ୍କସନ କରିନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀ 1956 ରୁ 71 ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ଥିଲେ। ଆଉ ହଁ ବେଟି ସିଷ୍ଟମ ବି ଇରାଡିକେଟ କରିବା ଲାଗି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ବହିର ପଛଆଡେ ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ କଥା ହଉଛି ମୋର ହେଲେ ଟାଇମ ଗୁଡା କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାନେ ସେ legislative assembly ରେ ଥିଲେ 1956 ରୁ 71 ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ବି ଲେଡି ମାନେ ଏତେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଗଲେ, ଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏମପି ଥିଲେ ନା କଣ, ମରିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ବି ଅଛି, ତାକୁ ବି ଅଛି ନା ଏତେ ବଡ ଏରିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ବହୁତ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ କଣ ରାଜାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ଜିନିଷ ରାଜାଙ୍କର, ଯିଏ ଯୋଉଟା କରିବ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ କଲେ ଜମି। ଏଇ ଏରିଆଟା ଏଇଟା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ତମର, ତମ କଥା ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ନେଇକି ତମେ କର। ଏଇ ଯୋଉ ଓନରସିପ ଏଇ ଟାଇପ ର କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜାଣିଲେ ବି ଇଭେନ କେହି ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି, ମାନେ ମତେ ଯୋଉଟା କେବେ ଚଟକି କହିବାର ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ, ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିଟା ହେଲା, ମୁଁ ଆଗ୍ରି କରୁଛି ସଂଯୁକ୍ତା ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଏଫର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଫର୍ଟ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ, କାରଣ ଓଡିଆ ବହି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ୟାର ଓଡିଆ ଟା କୋଉଠି ମିଳିବ, ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ କେମିତି 97 ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଓଡିଆ ବହିଟି, ତାପରେ 21 ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ସତ୍ୟ ଭାଇ ପବ୍ଲିଶ କଲେ। ଓଡିଆ ଟାକୁ ରିପବ୍ଲିଶ କଲେ ହବ। ହଁ ଇଏ ଓଡିଆଟା ବି ସେୟା କହୁଥିଲି, ମୁଁ ପଚାରିଲି ସତ୍ୟଭାଇନା କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଠି ମିଳିବ, ମେ ବି ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ବି, ମେ ବି ତମେ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତମକୁ ମିଳିବ, ସେ ଭାବୁଛି ମାନେ କେମିତି ମିଳିବ ସେଇଟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେଟା ଘଟଣା ମତେ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ରୋଜା ପାର୍କ ର ଘଟଣା, ଯୋଉ ମନେ ଅଛି ରୋଜା ପାର୍କ ର ଘଟଣା, ବସ ରେ ବସିବାକୁ ସେ ଛାଡିଲେନି, କେତେ ବଡ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ଆମେରିକାରେ ସେଟା। ସେତେବେଳେ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କାରଣ ସେମାନେ ପଶି ପାରିଲେନି ନା ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ, ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିନି ନା, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ଲୋଲି ପଶିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଗରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ସେମାନେ କୁଆଡେ ପଶି ପାରୁଛନ୍ତି, ପଶି ପାରିଲେନି। ଗଡଜାତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶ ପଲିଟିକ୍ସ କାମ କଲାନି। ଗଡଜାତିଆ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା। ଗଡଜାତର ରାଜା ମାନେ ଥିଲା ମାନେ, ଯଦି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, ଯଦି ରାଜା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ବସି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ ସେ ଯୋଉ କାହାଣୀଟା, ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ମଜା ଲାଗିଲା ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ପଢି। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୁଲିଟେ, ନାନୀ ପଢିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଦେଉଛି। ହଁ କହ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଏଇଟା ଭଲ ବହିଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପଢିବା ଦରକାର। ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେ ଆସିକି ଟ୍ରେନରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାହା ବସି ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଫ୍ରିଜ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର କନେକ୍ସନ ବେଳେ ବେଳେ ଫ୍ରିଜ ଆପଣ କଥାଟା ଶୁଭିଲେ ଟିକେ, ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ପରା, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଶୁଭୁନି, ବାହାରିକିରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଭୁନି, ନା ଫ୍ରିଜ ହେଇଗଲା।
सुबिला 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 कथा Yeah. सुबुची हाँ कथा सुना जाउछि वीडियो टा ताहले बंद कले हबा कथा सुना जे बेले बेले वीडियो कर दिए फ्रीज बेले बेले हाँ नहीं आसला आसिला जे हाँ तो सेटा पारलिन तो केमते ऑफ करियो तापरे ताकर से जदी राजा अछंती कारण से राजा माने राजा जदी बसिबेनी ट्रेन ने से ट्रेन छाड़ीबनी और तांको कंपार्टमेंट रे केही बस परलेनी और राजा माने जुआडे इच्छा सेड जाई परबेन कारण तांकर सम काइंड ऑफ तांको भितरे कोन बुझा मना थिला जेमति कि स्पेशल प्रिविलेज हां तेनु से गोटे एंग्लो इंडियन टे आसी कि बसी कि से माने राजांकर जे कुली तांको जिंस पत्र जे रखुथला ताको भारी बाजी व्यवहार करथला हम्म तो राजा को सेटा भारी चिड़ी लागला देखि कि हम्म से ता संगे रही कि राजा को कंपार्टमेंट रे बसची सेठी ता किया कथा नुहे से तो से भाब कारण एंग्लो इंडियन माने तो भाबुथिले ना से बोली से जे माने कारण मोर देन ब्रिटिशर से जो हाँ एंग्लो इंडियन मोर देन ब्रिटिशर गार्ड आसी कि राजा को कहूची आपण चलंतु बसिबे छाड़ीबेनी राजा आ सुनिलेनी राजा तांकर ठिया आइचन सेठी राजा न बसिला पर्यंत गाड़ी छाड़ी परिबनी एंग्लो इंडियन कि पाटी तुंड करूची सेटू राजा को से जे कि राजा को गार्ड जेतले कहला जे काहे कि आपण बसु नांती बोली राजा कहले तांकू के मो कंपार्टमेंट रे बसेला तांकू डाकी के आनो एठी से मो कथा अछि मो कंपार्टमेंट काहे बसे ना से तो बसी गले आ किंतु राजा न बसिले राजा कहले जे मु जमा बसिबी नै से मो कंपार्टमेंट रे काहे डाको डाकू डाकिले से क्षमा मागिबो से कुली को क्षमा मागिबो तापर आउ से एंग्लो इंडियन बहुत बदमाश भी थे एंग्लो इंडियन नॉट द ब्रिटिशर जा तो जा ये जो से लोक तथापि शुणुनी राजा कहले से बसिबिनी ये रे से मो बस चिड़ा और से क्षमा मागिबो से कल कुली की सेटा लेखि जोंती रत्नप्रभा देवी ताकर जा माने हो केते स्ट्रांग माइंडेड से हाँ गट्स या आ सेटा गोटे आमे विश्वास करबानी आमे तो तमे हेले विश्वास कल टिके देखिछ बोली जो माने न देखि आजिकल हे पिला तो विश्वास करबेनी तेणु जो नुआ मु कहूची जो माने 30s जो माने अछंती से माने विश्वास करि परना जे आमे सब भी जेतले आसीतलु केते अलगा प्रकारिया कहउछन हां सेमती तमे जानि नथिबो ना माने धीरे धीरे तेणु एटा भल लेखि देले कोन हला ना रहि गला ओ एटा दैट इज होची दिस इज लाइक ए ट्रेजर मते लागुची तांकर बहिटा कंसीडर्ड एज ए ट्रेजर नेशनल ट्रेजर एक्चुअली ए समयटा कोन गडजात आसिला कि आउ कोन गडजात रहिछि कि 30 मस ना आ गुटे कथा नानी एथु मु कहूची एटा गुटे एग्जांपल 1530 मसिया रु 1900 केते मसिया पर्यंत अछि 1500 आपण भाबंतु सेतले ऑलरेडी मोगल वाज सो मच इन पावर बट माने किछि करि परनथि ढेंकानाल बलिया राज्य रो माने किछि करि परना स्टिल दे वर एंड इट वाज ढेंकानाल मुस्लिम माने पसिले जेतले ब्रिटिश माने आसी ता पूर्वरु ढेंकानाल हमर मंदिर थिला मंदिर स्कूल माने संस्कृत रो ब्रिटिश माने पसिला माने जहा को आनी रखिले पसिले से माने भी तांका सुविधा पय आ तांका सुविधा पय से माने आनले आ कथा से कहिचेंती ना चक्रांत षडयंत्र सब बेले राजा ये रे थाए तेनु बहुत लोक थिले जो माने कि अगेंस्ट रे गले जो माने सब जाईकिरी चार लोग माने करिकिरी जोथरे कि राजा को पावर आस्ते आस्ते वीक हे गला आ ब्रिटिश गवर्नमेंट टोली भीतर को पसिबा को माने ये भीतर को आसिला सेटा आउ गोटे होची से आउ गोटे कथा भी कहउतले से लेखिचंदी जेतले केमती सब लोक माने सब केमती जो ब्राइवरी ऊपर राजा कहले कोन राजा सिना सेंटर रे रहबे से तो कामटा आउ जण को देबे ना जो रेवेन्यू जे कर सब आदाय करिवो से कर सब आ से सब पढिथिवो मने अछि संयुक्त सुस्मिता कांगुडा लेखि जंदी पैसा रो पाहुला अधला अणा दोणी दोणी सुकी सुकी एई सब वर्णना जोडा कि आमे भी सुनिने से ना आमे
ଶୁଣିଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦୁସୁ କି ଅଧୁଲି ଏଗୁଡା ବେଳକୁ ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡୁନି। ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଅଧଲା ବି ମୋ ଜାଣିଛି। ବାପା କହୁଥିଲେ କଣା ପଇସା ମୋ ହାତରେ ବାପା ଧରିକି, କହୁଥିଲେ ହଁ। ଏଇ ସବୁ ଯେ ଆମକୁ ଏତିକି ମିଳୁଥିଲା ସାନ ବେଳେ, ହଁ, ଅଣାଟେ ମିଳୁଥିଲା ଏମିତି କହୁଥିଲେ। 2 ପଇସା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ, ପାଉଲା, ଅଧଲା, ପାହୁଲା ଏଇଗୁଡା ଅଦଲା, ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେ କଣ କରିବେ, ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବ, ସେ ଯାଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଯୋଉମାନେ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହା ବିକ୍ରି କରିଥିବେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଯାହା ପଇସା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଥାଏ କେତେ ପାଉଲା ସୁକି ଅଦଲା ସେ ଯାହା ଦେବେ, ସେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଆଣିକି ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ଗନ୍ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଉ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗନ୍ ଥାଏ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ସେ ଆସି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଆସିକି ସେଇଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଖାଇବେ, ରାନ୍ଧିବେ ବାଢିବେ, ପଇସାଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବେ। ରାଜାଙ୍କୁ ତ ନୁହେଁ, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଥାଏ ତାକୁ ଦେଇକି ଯିବେ। ଗୋଟେ ଗାଁ ତାମାନେ ସେମାନେ ସେ ଲୋକ ଗୁଡା ସେମିତି କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ଜଣା ନଥିଲା। ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଲୋକଟିଏ ଆସିକି ରହିଲା, ତାକୁ ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ବଦମାସଟିଏ ଥିଲା, ମାନେ ତାର ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଥିଲା। ସିଏ ଭାବୁଥିଲା କେମିତି ଟିକେ ବଜିରୁ ପଇସାଟି ମାରିଦବ ବୋଲି। ସିଏ ତାକୁ କହେ ତୁ ତାର କାମ କରିଦେଲାନି, ମାନେ ସେ ପଇସାଟା ଦେଇଦେଲେ ସେ ନେଇ ପଳେଇବ ତା ଗାଁକୁ, ସେ ତାକୁ ଆଉ ଦଉନି। କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦଉନୁ, କାହିଁକି ନଉନ ତମେ ମୋଠୁ ପଇସା? ନା ତୁ କାଲି ଆସିବୁ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ ଗଲାଣି ବାରି, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଚୁଡା ଚାଉଳ ଯାହା ଆଣିଥିଲି ସରିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ମତେ ଏଠି ବସିବେ ରହିବି, ମୋ ପଇସାଟା ତମେ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ନା ତୁ ମତେ ଯଦି ଏତିକି ପଇସା ଦବୁ ମୁଁ ତ କାମଟା ସାରିଦେବି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା, ନା ସେତିକି ପଇସା ତୁ ଏଇଥିରୁ ମତେ ଦେଇଦବୁ, ଆରଥର ଯୋଉ ଆଣିକି ଆସିବୁ ତୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡି ଦଉଛୁ କି ଯେତିକା ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କହୁନୁ ଦେବେ, ତୁ ତାକୁ ଅଧିକା ପଇସା ଆଣିକିରି ମତେ ଦେଇଦବୁ। ତେଣୁ ତୁ ତାମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଲୋକ, ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ବେଶୀ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ, ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ପାପ କରିବି, ସେମିତି କେମିତି କରିବି, ଇଏ କରିବି, ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିକିରି, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ସେ ଲୋକଟି ସରଳ ଲୋକଟି, ତାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜଗିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଦରୁଆନ ଭଳିଆ ଥାନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା ମାର୍କ କରୁଥାଏ ଏ କଥାଟି। ସିଏ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମିଟ୍ କଲା। ରାଜା ପଚାରିଲା ଆଉ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, କଣ ଚାଲିଛି? ସେ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଘଟଣାଟିଏ ହେଇଛି। ରାଜା ଡାକିଲେ ତାକୁ, କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଥାଏ, କୋଉ ଦିନ ଆସିକି କୋଉ ଦିନ ଯିବେ, ତମର ତ ଦିନ ପଳେଇଲାଣି, ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ, କାହିଁକି ଫେରିକି ଯାଇନ? କାରଣ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବି କେହି ବୁଝନ୍ତି ନା, ସେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏ, ରଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ମିଳିବ ସେଥିରୁ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପଇସା, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଦରମା ଯେତିକି, ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିବେ। ତମର ତ ପଳେଇବା କଥା, ତମେ କାହିଁ? ସେ ଯୋଉଠୁ କହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଆର ଲୋକଟା କହିଛି, ସେଠୁ ସେ ରାଜା ସେ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟରକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ସିଏ ଯୋଉ ଆଣିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପଇସାଟା ତତେ ଦେଲା, ଏଇ ପଇସାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା, ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରାଜା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା, ତୁ ଯଦି ମଝିରୁ କାଟିକି ନବୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ, ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଚଳିବ? ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ କହିକିରି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏତେ ମାନେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି କାହାକୁ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଇଏ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ ଘଟଣା ମତେ, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆଜି ପାଠକ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଓପିନିଅନ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି। କଣ ହେଇଛି ତ କୋଉଠି ରହିଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ, କଣ କିଏ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ, ମତେ ଲାଗିଲା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ। ଆଉ ରାଣୀ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଏତେ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ବୋଲି ମତେ ଆଦୌ ଧାରଣା ନଥିଲା ସେ ଏତେ କିଛି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କାଲି ଜାଣିଥିଲି ସେ ଜଣେ ରାଜମାତା। ଆଉ ରାଜମାତା ରାଜମହଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆରାମରେ ଥିବେ। ଆମ ମା ଭଳିଆ ଖଟିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡୁନଥିବ। ନାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଏ ରାଣୀ, ଆଉ କେତେ ରାଣୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି ବସିବେ। ତେଣୁ କେତେ ରାଣୀ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଡିଟେଲ କହିଲେନି ଯେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଅଧା ଯାଏ ପଢିଲି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ପଢୁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ କହିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ବାକି ପଢିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ୱପ୍ନାନୀ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଏଟା ପଢିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ସଢେଇ କଳା ରାଜକୁମାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସଢେଇ କଳା ପାଖରେ ଯୋଉ ନଈଟା ବୋହିଯାଏ ତାଙ୍କ ରାଜମହଲ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ତୁଠ ସବୁ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁଠରେ ଗାଧାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଲାଗେ ଯେ ସେ ନଈଟା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି। ମତେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବେ ଯେ ପାଣି ଓହଳା ପର୍ବତ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି। ଯିଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହିଛି ସେ ପାଣି ଓହଳା ପର୍ବତ କଥା କହିଦେଲା ମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବେ। ଠିକ ସେମିତି ସଢେଇ କଳାର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବହିରେ। ତସ୍ମିତା ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଢେଙ୍କାନାଳର ଯୋଉ ସୁଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଶାସନ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ମୋର ଥିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କଥା ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମତେ ଓଡିଆ ଟା ପଢିବାକୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସତ୍ୟ ବାବୁ ବି ଏସବୁ ଭଲ ଭଲ ବହି ସବୁ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ କଲେ ବୋଲି ତ ଆମେ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ପଢିଲେ ନା, ନହେଲେ ତ ଓଡିଆ ଆମେ କୋଉଠୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ। ହେଲାଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇପାରିବି ନା, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ହବା ଯୋଗୁ। ରାଇଟ। ଓଡିଆ ବହି ଗୁଡା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ରଖିକି ବି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଏଇଟା କିଏ ପଢିବ, ମୋ ପରେ ତ କିଏ ପଢିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେବି। ସେମାନେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଢ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ। ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ନାରୀ, ମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତି ଦର୍ଶନ ଇଏ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫ ଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଯୋଉ 18 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପିଲା ହେଲେନି, କାମାକ୍ଷାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ହେଇଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ। କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ପୁଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସିଟି ବସେଇଦେଲେ କାମାକ୍ଷା ନଗର। ମଢି ଜାଣିଛୁ ନଗର କୁ ବସେଇଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ। କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଓମ୍ୟାନ ଟା, ଗୋଟେ ନାରୀ ହୃଦୟର କଥା ଖୋଲିକି ସେ ମାନେ କେତେ ପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ ସମର୍ପିତ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କିଛି କରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେତିକି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜଣେ ଭଲ ରାଣୀ କହିଲି। ଭଲ ନାଗରିକ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ। ତ ତାପରେ ସିଏ ଅଳ୍ପ ପଢିଥିଲେ ବି ସେ ପୁରା କଣ MLA ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ତାମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ବି ସିଏ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଦି ଜଣ ଯାକ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିଥିଲେ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ, ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ। ତ ଆହୁରି ମାନେ କେତେ ଜିନିଷ, ବହୁତ କଥା ଅଛି ଜାଣିବାର। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥରେ ବି ମତେ ଏବେ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତାପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଡିସଆପିୟରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଥିଲି ରାଜାଙ୍କର, ମାନେ ଆମ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇଲେ। ତା ଭିତରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡଭାଇଜର ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ରହିଥିଲେ। ସେ ତ ନାବାଳକ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନସିପ ଥିଲା। Not only Subhash Bose, he had a very good relationship with Sardar Vallabhbhai Patel. ମାନେ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଦେଖିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଜେପି ର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, they are in his thought. ତମେ ବହି ପଢିଲେ ତମେ ଦେଖିବ ବିଜେପିର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଇଏ କରିବା, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଶବ୍ଦଟାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁସଲମାନ ଆମେ କହୁନି ଯେ ଖାଲି ତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ କର ବୋଲି, ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ। ସେମାନଙ୍କର
अन्य रिलीजियस प्रिंसिपल गुडा को एते इंपोर्टेंस दिया होची काहे कि हिंदू धर्म को दिया हबनी दैट इज द हम्म गोल हम्म वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट रो काहे कि हम देला को तुम काहे नेचुरली गोटे गोटे जिंस पई 15टा लोक चाहथबे गोटे जिंस पई 5टा लोक चाहथबे 15टा लोकन पार्टीटा बेसी सुबिबो हम्म 5टा लोकन को जदी से किंतु तुम 5टा लोकन को सुविधा को जगिबो 15टा लोकन को सुविधा को हम्म जगिबो तेनु 15टा लोक हेबे तांको केंकेटा तुमको सुना जिवो हम्म दैट इज द थिंग अबाउट दिस राज्य राम जहां भी होची तांकर तांकर प्रिंसिपल थिला जे हिंदू संस्कृति को ये करबा हिंदू धर्म को करबा लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज में भी तांकर बहुत इंटरेस्ट थिला संस्कृत ओडिया लैंग्वेज तेनु ही पते लागुची से सेई मनोवृत्ति रथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल सुभाष बोस कर जो तापर से सुभाष बोस को जेताले सुभाष बोस कर संगे जेताले प्लान होतला जिबा पे से सुभाष बोस को तांको राजांकर जो गडजात राजांकर गाड़ी ऊपर से नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर बाबरे थिले तांकर ओटे क्लास थिला तो ढेंकानाल राजांकर नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर गोटे कोन रैंक थिला जोथरे कि तांको गाड़ी को केही तलाश करि परिबेनी सुभाष बोस सेथिरे सुभाष बोस को से माने लुचिकिरी जाय करतले सीक्रेट रहइबो बोली कथा थिला जोटा कि कोठी करा होनतला किंतु राज्यांकर ड्राइवर निजे नै कि तकु जाईछि शंकर प्रताप सेटा से लिखि चोंती तापरे जेतेले राजा सेति पई एक्चुअली सेति पई ब्रिटिश गवर्नमेंट वेंट अगेंस्ट राजा जेतेले माने डाउट कले सुभाष बोस को से हेती एस्केप करिबारे तांकर पॉलिटिक्स से तळ को ऑलरेडी ढेंकानाल ले भी बहुत अगेंस्ट रे गुडाय लोक जो माने जो पॉलिटि माने जो कुचक्री बोली जो मान को कुआ जिवो एडी माने एक्चुअली सेटा सीक्रेट रहइबा कथा कि तो तांका ड्राइवर आसी की कहि देला समस्त कि मु सुभाष बोस को देकी देइथि जोटा कि हां जना पड़ी गला तणो भीतर भीतर ता परे गवर्नमेंट एंटर करिया को चेष्टा तापर तांको भीतर भी गोटे ट्रिटी हला आई थिंक जोथरे कि से माने ढेंकानाल लोक मानन को नेले ब्रिटिश गवर्नमेंट माने सेटा गोटे तांको भीतर गोटे समाधान बलिया हला जे माने गोटे ये हला जे से माने लोकल लोकन को ऊपर से माने किछि ये करिवेनी ब्रिटिश गवर्नमेंट रो माने लोक माने सो लोकल लोक मानन को हमर से मन सुविधा पाइबे जो जहा अन्य माने पाइ छन्ते नहीं अन्य माने पाउची माने जो राज्य के जो गार्ड माने जोटा कोन जो ब्रिटिश पुलिस ब्रिटिश ऑफिसर माने बहुत जगह सेटा होथुबो माने जो इंडियन गवर्नमेंट माने माने ढेंकानाल लोक ब्रिटिश पई काम करिवे सेठी एम्प्लॉयमेंट मिलबो तांको हां बुझिले हां जोथि पई बाजी राउत मरि गला बोली बाजी राउत जो डेथ हला सेति पई शंकर भी दाई करा गला जोथरे कि शंकर प्रताप कर किछि हाथ न बाजी राउत तो निजे निजे ब्रिटिश गवर्नमेंट संगे जेतु तांकर ए जो प्रकार रमणा ए जैतिला तेनु लोक माने लोकल लोक कहले त राज्यांक पई इमति हला राजा जदी ब्रिटिश गवर्नमेंट संगे ए न थांते ताले बाजी राउत मरि न थांता से भी लिखि चंदी काहे की बाजी राउत मरला बोली सेटा भी से लिखि चंदी माने बाजी राउत ए कला बिकॉज़ सेतो प्रजा मिली करथिले ना ना सेटा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लागिल थे ना सेतो ब्रिटिशर्स के शासियों को न दबा पे से ये कला ना कहला मु चलेबनी हां सेई जो जिंसटा होची कोन की माने जेहेतु राज्यांकर गोटे अंडरस्टैंडिंग दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग बोले माने जो इस गवर्नमेंट संगे गोटे राज्यांकर गोटे अंडरस्टैंडिंग ऊपर लेवल रे गेला ना राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट को बसिया पई कारण सेतल को ऑलरेडी बहुत प्रकार वीकनेस राजा वीक हे गेलेनी सेतले तेनु कि तो राजांकर बुझामणा हे जे तेनु ब्रिटिश गवर्नमेंट रो जो एम्प्लॉय माने जो से गुडा होचंती सेडा एक्चुअली ब्रिटिश ऑफिसर गुडा थिले जो माने मारिले जो माने ये किंतु सेति पई से माने कहले शंकर प्रताप पई जे प्रजा माने दे वेंट अगेंस्ट किंग तापरे कहले जे सेटा शंकर प्रताप जदी मिसी न तांत तांग संगे ताले एटा हे न तांता से माने
କହିଲେ ଯେ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଗନ୍ ଯୋଉଟା କି ରାଣୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା କି କୌଣସି ଲୋକାଲ ଲୋକର କିଛି ସେଥିରେ ସୋ ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଜି ରାଉତର ସେଠି ରହିବାର ବି ନଥିଲା। ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଏ ଥିଙ୍ଗ। ବାଜି ରାଉତ ମୂଳରୁ ସେଠି ରହିବା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଜି ରାଉତ ସେଠି ରହିଥିଲା ଆଉ ମରିଗଲା। ସେଟା ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ସେ ବଟ୍ ଏନିୱେ ବହିଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଟୁ ଏ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝରକା ଖୋଲି। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ କୁ, କାରଣ ତମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୋଗୁ ଆମେ ବି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହେଲୁ ନା, ମାନେ ତମର ଯୋଉ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଝଲକ ଆଣିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ। It Thank you, was a good Swapna. discussion. Only 3 people, but it's nice. Yeah. Really nice discussion. ମାନେ ଆପଣଙ୍କର experience ବି କହିଲେ, ତେଣୁ କି ମାନେ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର enrich କଲା। enrich କଲା। କାହାଣୀ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ କଣ ବହି? ଢେଙ୍କାନାଳିଆ କାହାଣୀ, ଢେଙ୍କାନାଳର କାହାଣୀ ଏଇଟା କଣ ଲାଷ୍ଟ? ମୁଁ କହିଲି ରାଜା ଘରର କାହାଣୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଘରର କାହାଣୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଘରର କାହାଣୀ। ମାନେ ଅଲଗା ରାଜା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଆଉ ଓଡିଆ ବହି, ଓଡିଆ କହୁଛି, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଏଇଟା ବହିଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି,